नमः। दयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोः सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सदस्य महदाह्वय भक्तनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् विरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुके सचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासये वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा। यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतीं त्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारर्णवसंलग्नजन्तुसंकारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौढवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमूढैवर्युमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यान्द्राविडवेदसागरं திருவழிவினாடியன்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலேன் என் கை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தீரமான சமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் முறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் இரமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நிறையும் தலையாகி தொப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகைருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்.
ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భగవద్గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ భగవద్ గుణానుభవంతో కరిగిపోతున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. వారి హృదయము అలా అలా కరిగి 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 ఒక భావనలో స్థిరంగా ఉండలేనంత స్థాయికి చేరిపోతుంది. నాయన, నీ అవతరించిన విధానాన్ని, పెరిగినటువంటి విధానాన్ని తలుచుకుంటేనే చాలు నా మనస్సు ఇలా అయిపోతుంది. 6 నెలలు లేవలేకపోయాను అంటే భావనా ప్రకర్ష ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే ఈ స్థితి వస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం ఊహించుకోవాలి అన్నమాట. అందువల్ల నమ్మాళ్వార్లకి అంత ఆనందాన్ని కలిగించినటువంటి తిరువాయిమడి 5వ పదిలో 10వ తిరువాయిమడి பிறந்தவாரும் வளர்ந்தவாரும் பெரிய பாரதம் கை செய்து ஐவர்க்கு திறங்கள் காட்டி 8 செய்போது போன மாயங்களும் நிறந்த ஊடு கக்கன தாவியே இன்று நின்று உருக்கி உண்கின்ற இச்சிதந்தவான் சுடரே పున్నయ్యన్ కొలు చేరదవే. ఈ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని 3 మహనీయులు త్రికరణ సమన్వయంగా చెప్పారు అని చెప్పుకున్నాం. కూరేసులు మానసానుభవాన్ని కోరుకున్నారు అనేటువంటిది, ఎంబారేమో కాయకమైనటువంటి సేవ కైంకర్యాన్ని కోరుకున్నారు అనేటువంటి, పిల్లానేమో గుణానుభవాన్ని తలుచుకునే తట్టుకోలేని స్థితిని పొందారు అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ வருவை வார்த்தையுள் ஏறுபாயந்ததும் மாயாமாவினை வாய் பிளர்ந்ததும் மறுவாரை குழலாறு புறவை பிணைந்த குழலும் அது இதுவது என்னலாக நல்ல என்னை உன் செய்கை நைவிக்கும் ముదువయ్య முதல்வா ఉన్నై ఎన్ను తలై పెయ్వనే. ఏమయ్యా, ఆనాడు ఆ నీలాదేవి యొక్క ఆ విజయాన్ని సాధించడంలో వృషభాలని నువ్వు ఓడించినటువంటి విధానాన్ని తలుచుకోవాలా, లేకపోతే కేసి సంహారిగా నిన్ను కీర్తించాలా, లేకపోతే రాసక్రీడలో జనాలని గోపికలని ఉల్లు తొలగించినటువంటి ఆనంద అనుభవాన్ని తలుచుకోవాలా? ఇన్ని విషయాలు ఏది తలుచుకుంటే దానికే నా మనస్సు ఇలాగా కరిగిపోతుంది అని. అలాగే పెయ్యం పుణుకుడలు పెయ్యములై ఉండ పూతన సంహారాన్ని 3వ పాసురంలోకి తీసుకొచ్చారు కదండి. అందులో మనం 2 పాదాలకు చెప్పుకుని 3వ పాదం యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నాం. పెయ్యం పూంకుഴൽ పెయ్యములై ఉండ வெள்ளை தேற்றம் பேரந்தோர் சாடின செய்ய பாதமன்றால் செய்தனின் சிறுச்சேவகமும் நை உன் வார்த்தை உள்ளன்னை கோள் கொள்ள நீ உன் தாமரை கங்கள் நீர் மல்க பெய்யவே நிலையும் வந்து என் நஞ்சை ఉరుకుంగళే. ఈ నెయ్యి ఉన్న వార్తై దగ్గర ఆగాం కదండి మనము. నవనీత చౌర్యము అనేటువంటిది ఆ చిత్రకారులకి నమ్మాళ్వార్ల మనస్సులో ఆ దృశ్యం ఒక్కసారి అలా నిలచిపోయినట్లుగా, అది భారతంలో మనకి కుంతీదేవి కూడా అంటుందండి, అత్తుం కుంభే వినిహిత కరహ అని అన్నట్లుగా ఆ కుండలో చెయ్యి పెట్టినప్పుడు, అమ్మ వచ్చి పట్టుకున్నప్పుడు, కొట్టడానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఆ నిలబడినటువంటి ముద్దు భంగిమ, దొంగ ఏడుపు, రాకపోయినా కాటుక నిలియంగా కన్నులు నులుముచు వెడలు కన్నీటితో తెచ్చుకొని 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 ఎలాగో అలాగా కన్నీరు రావాలి అని చేసేటువంటి ప్రయత్నము, పారిపోవడానికి అటు ఇటు చూసేటువంటి బిత్తర చూపులు. ఈ దృశ్యం నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మనస్సులో ఎలా చోటు చేసుకుంది అనేటువంటి దాన్ని మనము చెప్పుకుంటున్నాము. 7 వ్యాఖ్యానంలో 339వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానంలో కింద నుంచి 4వ లైన్. நெய்யுன் வார்த்தையுள் நெய்யை குறியிட்டு கடக்க வைத்து போய் అనంతరத்திலே வந்து பார்த்தாள் మంచి ఉట్టి, గట్టిగా అల్లిన ఉట్టి, మధ్యలో వేళ్ళు లోపలికి పెడదామన్నా వెళ్ళనంత గట్టిగా అల్లినటువంటి ఉట్టి. ఆ ఉట్టిలో వెన్నను పెట్టి వెళ్ళి కాసేపటికి వచ్చి చూసేటప్పటికి அனந்தரத்திலே வந்து பார்த்தாள் குறி அழிந்து கிடக்கையாலே
నైగళ్ళు పోయిట్టు ఎండ్రాళ్ళు, అసలు ఉట్టితో సహా కింద పడిపోయింది. మొత్తం కొండంతా ఖాళీ అయిపోయింది. చూసింది యశోదమ్మ. అవళ విలయపయ్యాక విజిక్కత్తొడంగిన. ఇంకా ఆవిడేం చేయలేదు, ఈయన భయాన్ని నటించేస్తున్నాడు. అద్భుతమైనటువంటి నటన కదండి. అందువల్ల మొదలు పెట్టేశాడు అప్పుడే. అన్నై కోల్ పళ్ళ మాతావిరే ఎడుతాళ్ళెన్నం విభాగమరీరలన్. అమ్మో, కొట్టదని తెలుసా తెలీదా అతనికి? మనం ఆలోచించుకుంటే ఎప్పుడైనా కొట్టిందా వాళ్ళమ్మ? కానీ తెలియని వాడిలాగా ఒక నటన అన్నమాట. அவள் வார்த்தையிலே உந்தமடிகள் முனிவர் வாரியர் பிள்ளாய் உங்கள் தமப்பனார் கேட்பராகிலும் மைப்படுவர் உன்னை நான் என் கையில் கோலால் నొందిడ మోదవుంగిల్లేన్. కొట్ట చేతులు ఆడక పూగోడి కట్టదలచి అంటారు కదండి పోతనామాచుల వారు. కొడదాం అనుకుంటుంది కానీ అసలు చేతులు ముందుకు రావడం లేదనమాట. అందుకని ఇది తానిరిక్కిర పడి కండీరే, ఆ ఉన్నటువంటి భంగిమని చూశారా అంటున్నారండి. అంటే ఆ దృశ్యాన్ని అంతటినీ మన హృదయ పలకం మీద మనం చిత్రీకరించుకోవాలి. దొంగ భయాన్ని, దొంగ ఏడుపుని నటిస్తున్నటువంటి చిన్న తండ్రి యొక్క నల్లనయ్య యొక్క నాటకం అన్నమాట ఇదంతా కూడా. తైకొండు నీ రొయ్యం సయ్యాదపడి, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. படி பண்ணி கொள்ளலாமிரே வல்லார்க்கு நான் அதற்கு சக்தியாகிரிலேன் தாய் எடுத்த சிறு கோலு குடையின் தோடியிடே. తిరుమంగయ్యాళ్వారి పాసరు ఖండాలండి. అచ్చమురు దిగరపడి ఇది అది భయపడడం. లోకాన్నంతా తనతో తన పనులతో భయపెట్టేవాడు తల్లి ముందు భయపడ్డం నేర్చుకుంటున్నట్ట. ఓహో, ఇలా భయపడాలా అన్నట్లుగా అనమాట. పట్టాలు నోవాదు పట్టదు అని తెలిసిన ఎన్నరిగిరం తెలియని వాడిలాగా తమప్పనారెడుతారాగిలం సిరిదారలాంకాణం ఇత కామరాగయ్యాలే అది ప్రాప్తమరే. పోనీ నాన్న కొట్టాడంటే అర్థం ఉంది, ఇది కూడా చెప్పానమ్మో నిన్న. నాన్న కొట్టాడంటే అర్థం ఉంది, కానీ ప్రేమించే అమ్మ కొట్టడానికి సిద్ధపడిందా అని ఉడుకు మొత్తం అన్నమాట. అసలు కొట్టలేదు, బాధ పెట్టలేదు. నువ్వు కొడతావా, అమ్మవై ఉండి నువ్వు కొడతావా అని ఉడుకు మాత్రం వచ్చేస్తా ఉండేటండి. ఉగప్పే పిన్సల్ అక్కడవని అంటే అంటే అమ్మే కొడుతుందా, ప్రేమించే అమ్మే కొడుతుందా? కొడిందా పిన్నై కొరక్కపోగాదిరే. ఆహా, బతిమాలకి భరించలేకపోవడం అన్నమాట. మా అమ్మ కొట్టకే, ఈ తప్పు సైర్యంకు ఇంక దొంగిలిపోవు నేను. అమ్మ ఈ ఒక్కసారి క్షమించవే, ఇంకెప్పుడు చేయనే అని అంటే అందితే జుట్టు, అందకపోతే కాళ్ళలోకే ఆయనే మార్గం చూపించాడు. ఆ సామెతకు కూడా ఆయనే ఆది ప్రభు అన్నమాట. ఇవడతాను ఇప్పటి శైవానెన్న స్నేహం ఎన్నక్కే ఎజిందాలి ఇన్నారెన్నుండో ఉండో కల్లుం తడియం కొళ్ళుగైకు నీవు తామరే కణ్గళ్ నీర్మల్గా. మనకి కుంతీదేవి అంటుందండి, కృష్ణ ఇప్పటికి కూడా నిన్ను చూస్తుంటే నువ్వు పెట్టినటువంటి ఆ భయమైనటువంటి ముఖము, కళ్ళ నీరు, ఆ రూపమే నాకు గుర్తొస్తుంది అయ్యా అంటుంది. పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళ అత్తను చూడడానికి వెళితే బ్రెయిన్ మనం అంటుంటాం చూడండి, బ్రెయిన్ నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత వాడిపోయావు, ఎంత అల్లరి చేసేవాడివిరా, ఇలా ఎగిరేవాడు అలా ఎగిరేవాడు అని తలుచుకుంటాను చూడండి. అలా కుంతి గారు కూడా కృష్ణుడిని తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి స్వామిని చిన్నప్పుడు నీ దొంగ భయం, నీ దొంగ నటన, నీ ఆటలు తలుచుకుంటే అవే ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయిరా అంటుంది. నీయం తామరైకంగల్ నిర్మల్గా వెరుం పరత్తిలే ఆలత్తి వజిక్క వేండుంబడి ఇరిక్కిరని. లోకాన్నంతటినీ భయపడతావా నీ పనులతోటి? அதுக்கு மேல் கங்களும் கொட்புக்கால் పొరుక్క పోమో. అది అది నీ భయం కూడా నీ కళ్ళకి కొత్త అందాన్ని తెచ్చిందయ్యా. ఓహో, కళ్ళకి భావాలు అందాలిస్తాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. సిగ్గుతో కళ్ళు వాడితే అదొక అందంగా ఉంటుంది, లేడి కళ్ళలా చెమచెమలాడుతుంటే అదొక అందంగా ఉంటుంది, దిగ్భ్రాంతితో చూస్తుంటే అదొక అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ భావాలు కళ్ళలో ప్రదర్శించినప్పుడు
నవరస నిలయాలుగా నేత్ర దర్శనం అవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కోర్పుకు కయ్యావదు అదే ఈ బాల చూతాదికల్ అభినవమాగ ఫలవత్తుక్కడాగై. చాలా అందమైనటువంటి ఉపమానాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారండి. బాలచూతం, చూతం అంటే మామిడి, బాలచూతం. అంత పువ్వు వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడే మనకి సీజన్ బాగా కనపడుతుంది. ఈ అందం అది చిన్న మొగ్గగా మారుతుందండి. మారితే ఏమవుతుంది, పైన పువ్వులా ఉండి కిందకి చిన్న బిందువులా కనపడుతుంది. నీ కళ్ళు అలా పద్మాల్లా ఉంటే కళ్ళల్లోంచి వచ్చేటువంటి ఆ కన్నీటి బొట్టు అలా కనిపిస్తోంది, మామిడి పిందెలాగా. ఎంత అందమైనటువంటి అంటే చూసే కళ్ళే ఉండాలి గాని ఎన్ని శోభలని రవిగాంచనుచో కవిగాంచునే కదా అని కవికి ఇంత అందమైనటువంటి ప్రాకృతిక రమణీయకతని జోడించడము అనేటువంటి ఒక ప్రతిభ ఉంటుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఉన్ తామరై కంగళ్ రాఘవోర్హతి వైదేహిం వెంగరపడియే. హనుమ సీతమ్మని చూసినప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా, తుల్యశీల వయోవృత్తం తుల్యాభిజన లక్షణం రాఘవోర్హతి వైదేహిం తంచమసితేక్షణ. చాలా అందం. సీతామ్మ వారి భట్టర్ వారు అంటారు, మీ ఇద్దరు గొప్పతనాలు ఇలాగా ఒక త్రాసులో చూద్దాము అంటే రాముడి యొక్క త్రాసు పైకి వెళ్ళిపోయి సీతమ్మది కిందకు వచ్చేసింది అంటారు. అంటే ఈవిడ బరువు అంత అలాంటిది, ఈవిడ గొప్పతనం అలాంటిది అని. అందువల్ల తుల్యశీల వయోవృత్తం, ఇద్దరికి వయస్సు ఈడు జోడు బాగుంది. ఆ వివరణ అంతా తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు. తుల్య అభిజన లక్షణ, మంచి వంశాల్లో పుట్టారు ఇద్దరు. రాఘవోర్హతి వైదేహ్యం, రాముడికి సీత సరిపోతుంది. సీతకి రాముడు కూడా సరిపోతాడులేండి. అచ్చాకి అంత అర్థంటండి, సరిపోతాడులేండి అంటే సరిపెట్టుకున్నారనమాట. ఎందుకని ఆ సీతేక్షణ కాటుక పెట్టకుండానే కాటుక పెట్టినంత అందము కలిగినటువంటి సహజంగా నీళ్లు కలువలే కన్నులు అన్నట్లుగా అందంగా ఉండేటువంటి నేత్ర సౌందర్యము అన్నమాట. అందువల్ల రాఘవోర్హతి వైదేహిం వెంగరపడియే ఉనక్కు తగుదియాన కణ్, నీకు సరిపోయేటువంటి కళ్ళు. ఈ సరిపోయేటువంటి కళ్ళు అనేదే శ్రీమన్నారాయణ పరత్వాన్ని చాటినటువంటి లక్షణము. ఇది చాలా సార్లు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమిటి? నల్లని మేని నగవు చూపులవాడు, తెల్లటి కన్నుల దేవుడు. ఆ కళ్ళు అనేటువంటిది ఇవాళ ఏదో ఆధార్ కార్డు కోసం మన కళ్ళ నుంచి గుర్తులు తీసుకుని ఆ వీడేవాడు అని చెప్పడం కొత్తగా వచ్చింది కాదండి. ఆయన దగ్గర నుంచే, శ్రీమన్నారాయణ దగ్గర నుంచే వచ్చింది ఈ తీసుకోవడం అనేది. గంభీరాంబ సముద్భూత సురుష్టనాళ రవిక వికసిత పుండరీక దళామలాయతేక్షణ. ఆ కళ్ళు ఆ గుర్తు, అది స్టాంపు అంతే. ఆయనకే అప్పుడే తీసుకున్నారు ఆధార్ కార్డు యొక్క గుర్తింపు అన్నమాట. ఇంకా అలాంటివి ఎవరికి లేవు అని చెప్పడం అన్నమాట. తక్క తామరై కన్యన్నక్కడ వదిలే తగినటువంటి తామర పద్మాలు లాంటి నేత్రాలు కలిగిన వాడు. పయ్యలే నిలయం అడిక్కయన్నం అవళ్ కోల ఎడుతాడు. కొడతా చూడు అని చిన్న కర్ర, ఇంత కర్ర, గుళ్ళి కర్ర, అగ్గుపుల్ల లాంటి కర్ర, కొట్టేస్తా చూడు అంటోందిటండి ఆవిడ. అనేటప్పటికి అవళై పాత నిన్ను కన్న నీరై విషం ఇడానే పదం. ఆ పుల్లని ఆవిడ్ని ఆ భంగిమని చూసేటప్పటికి ముటముటముటోటా కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎంత గొప్ప యాక్టర్ అండి. వీళ్ళందరికీ కళ్ళకి ఏదో రాస్తే తప్ప నీళ్లు రావు కదండి. అలా అక్కర్లేదు, అలా చూసేటప్పటికి కన్నీరు కార్చేస్తున్నాడట ఆయన అని. ఉడంబు వెడుపదాయ్, ఉళ్ళంతా వెలవెలపోతోందట. ఇప్పుడు మామూలు చర్మంగా ఉన్న వాడికి వెలవెలపోవడం ఒకలా ఉంటుంది. ఈయన నల్లటి వాడు కదండి, నీలి మేఘశ్యాముడు కదండి. ఈయన వెలవెలపోతే రంగు ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఆ మేఘంలో ఒక లైట్నెస్ వచ్చినట్టు అనమాట, నైల్యం తగ్గినట్టు అన్నమాట. ఆ కలర్ అంత అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట. అందువల్ల వెళుపదాయి పేగణిత్తు నిన్న నిలయం, దానికి తగినట్లుగా ఉన్నటువంటి
చూపులు అంటే దేహంలో, చూపుల్లో, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎంత భయాన్ని ప్రకటించేస్తున్నాడో స్వామి అని. ఆయన ఒక చిత్రకారుడు బొమ్మ గీసుకునేలాగా నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం. మనకి పోతనామాత్యుల వారైనా సరే, ఎవరైనా సరే ఆ గుణానుభవంలో మునిగి తేలినటువంటి వాళ్ళు, అది పోయం ఈజ్ ఏ సైలెంట్ పిక్చర్ అంటారు చూడండి, ఎంత బాగా అన్నారో. ఆ కన్నడ కవి అని చెప్పుకుంటున్నామే తరచుగా, ఇది ఒక సైలెంట్ పిక్చర్ ఈ వ్యాఖ్యానం అంతా కూడా. అంటే చిత్రీకరించడానికి వీలైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన అనమాట. அவளை பார்த்து நின்ன கண்ணநீரை விழுவிழாம்பெறது உடம்பு வெளுப்பாய் வேகனித்து நின்ன நிலையும் நன்றிக்கே அஞ்சி அவள் முகத்தை பார்த்து நெற்கச் செய்தே பின்பே కాల్ వాంగి కనిసిత్తు. ఆ ముఖాన్ని చూశాడు, భయం వేసేస్తోంది, ఎలా వెళ్ళిపోవాలా అని అటు ఇటు చూస్తున్నాడు. వెళ్ళడానికి కాళ్ళు రావట్లేదు, ఈ భయం వెళ్ళనివ్వట్లేదు, ఆవిడకేసి చూడనివ్వట్లేదు. అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రకటన. మాట్లాడదు ఓన నెక్క మాట్లాడదు అని సిత్తు మాట్లాడదు ఓన నెక్క మాట్లాడదు ఆయిత్తరయ్యల్ కాల్ పావాద పడిపోయిక ఇంకేం చేయాలి? ఆ కాళ్ళనే పెట్టడానికి లేదు, ఉండడానికి లేదు. అప్పుడు స్థిమితంగా నిలబడలేకపోతున్నాడు. మరి ఏం చేయాలండి? అలా అలా కాలుని ఇలా ఇలా ఇలా, ఈ కాలు వస్తారు, ఆ కాలు వస్తారు, అలా అలా. లీలాసుకులు అంటారు, వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర వెన్న కోసం నిలబడ్డప్పుడు కూడా అలాగే నిలబడతాటండి. కుదురులేదు కుర్రాడికి అసలు. నృత్యంతం అత్యంత రమణీయంగా నృత్యం చేసేటువంటి అమ్మ వెన్న, అమ్మ పెట్టవే, అమ్మ పెట్టవే, ఎగుర్లు, గంతులు, దూకులు, ఇవన్నీ. ఆ అలవాటు ఈ భయం వేసిన సమయంలో కూడా అలాగే ఉంది. అందువల్ల ఒక కాలు ఇలాగా కాలు పావాదపడిపై కాడి ఎట్టుకొండ నిన్న నిలై కాను. ఆ గంతులుగా ఉండేటువంటి నిలబడిన భంగిమ, పయ్య మెళ్ళ వందిచ్చారి అచ్చయ్యలు ఎన్నై నలియా నింద్రన. అది తలుచుకుంటుంటేనే నా మనస్సు అలా కరిగిపోతోంది అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు, అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. పునక్కానాలు తప్పియాగిలం పోగలాం அதுவும் முன்னாத படி புக்க விடம்புக்கு வடிம்பெட்டு நலியா நின்னன. உனக்கு అనాలు తప్పియాగలం. నువ్వా వేళ మీ అమ్మ దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవడానికైనా నీకు అవకాశం ఉందేమో, నాకు అవకాశం లేకుండా ఎందుకు? నేను ఇక్కడ బంధింపబడిపోయా, నేను తప్పించుకోలేకపోతున్నా. నీ నాట్య భంగిమకి నా మనసు పారవస్యము చెందుతోంది. ఏకంగా ఆయనకే పెట్టారు చూడండి నమ్మాళ్ళవారు. నీకు తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉందేమో మీ అమ్మ దగ్గర, నాకు ఈ స్థితిని తప్పించుకోవడానికి ఈ మనస్సు నాకు సహకరించట్లేదు ఎక్కడా అని. ఉనక్కానాలు తప్పియాగలం పోగలం అదో మన్నా దపడి కుక్క విడంబుక్కు వడింబిట్టు వలియానింద్రన. అంతరాత్మలోకి చేరిపోయి మనస్సులోంచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి తొలి చేస్తోంది. నాకు మనసు కరిగిపోతోంది. పయ్యవే నిలయం వందు ఎన్నంజ ఇరుక్కం என்னை ஓர் வாடி போக ஒட்டாதே కాల్ కట్టా నిన్నదెంగిరారు. ఆ మూలం, ఈ అడి అన్నప్పుడల్లా రెండర్థాలు మనం చెప్పుకోవాలి. మూలము అని, పాదాలు అని కూడా. అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య దర్శనము నమ్మాళ్ళవార్లని అంత పరవశింప చేస్తోంది అని. నంజై ఉరుక్కం ఇవర్ నంజిలే అడిపట్టిబడి ఉరుక్కం முதல் నంజై ఉరక్కబడి ఇట్టదు. మనస్సుని స్థిమితం చేసుకోవాలి అనుకున్నారు. అసలు మనస్సు ఉంటే కదా దాన్ని స్థిమితం చేసుకోవడం. అది వ్యాఖ్యానంలో గొప్ప. మనస్సు ఉంటే దాన్ని స్థిరంగా పెట్టుకోవచ్చు. అది మొదలు నెంజై ఉరుక్కబడి ఇట్టదు. అసలు ముందు మనస్సు ఉండాలి కదండి. మనస్సు ఉంటే దాన్ని స్థిరంగా ఉండడమో చంచలత్వమో గుణాల తర్వాత. మనస్సు ఏదో చేసుకుంటున్నావా తండ్రి అని అంటున్నారు. பெய்யும் பூங்குழல் பெய்முலை உண்டா வெள்ளை தேத்தமும் பேரந்தோர் சாடிர செய்ய பாதம் ஒன்றால் செய்தனின் సిరుచ్చేవగం. బాల్యంలో వీర చరితలు ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి చరితలు. నైమున్ వార్తై అన్నై కోల్కొళ్ళ. ఆ వెన్నని దొంగిలించిన సందర్భంలో మీ అమ్మ చిన్న కర్రని పట్టుకుంటే నీవు తామరై కంగళ్ నీరు మల్గా
కళ్ళల్లోంచి బొట 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 కన్నీరు కార్చే అయ్యవే నిలయ్యం వంద భయపడుతూ నిలబడినటువంటి దివ్య రూపము ఎన్నంజై ఉరుక్కొంగళే నా మనస్సుని దోచుకుపోతోంది, నన్ను నిలవనివ్వట్లేదు, నన్ను బ్రతకనివ్వట్లేదు అని ఈ పాసురంలో పోతన సంహారిని ఒకసారి, శకటాసుర భంజకుడిని ఒకసారి, ఈ నవనీత చోరుని ఒకసారి నమ్మాళ్ళవార్లు అంతా కృష్ణావతారాన్ని అంతటినీ కూడా అలాగా అనుభవిస్తూ 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 ఆనంద సముద్రంలో ఓడలాడుతున్నారు. ఇంకా 4 కళ్ళ వేడత్తై కొండుపోయి புறம் பொக்கவாரும் கலந்த சுடரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு உயிருண்ட உபாயங்களும் வெள்ள நீர் செழையானும் நின்னிடை வேறலாமை விளங்க நின்றதும் உள்ளமுள் குலைந்து ఎన్నుయిరై ఉరక్కి ఉన్నమే. ఒక్కసారిగా కృష్ణావతారములో నుంచి ఈయన ఆ మనస్సుని నిలబెట్టుకోవడం కోసమని బౌద్ధావతారంలోకి బుద్ధావతారంలోకి చక్కగా ప్రవేశించారు అని ఈ పాసురంలో భగవంతుని యొక్క బుద్ధావతార వైభవము చెప్పబడుతుంది. అంటే ఈ బుద్ధుడు ఎవరు? మీరు మనకి దశావతారాల్లో బుద్ధుడు గౌతమ బుద్ధుడు ఒకడేనా? కాదు, ఆ బుద్ధుడు వేరు. శాక్యవంశ రాజుల్లో బుద్ధుడు ఒకడు, ఈయన వేరు. ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్తారు. మరి బౌద్ధావతారం యొక్క పరమ ప్రయోజనం ఏమిటండి? నాస్తికవాదాన్ని పెంచడమే బుద్ధావతారం యొక్క పరమ లక్ష్యం. ఎందుకని? వేదాలని చక్కగా ఆచరిస్తారు. రాక్షసులు కూడా గృహే గృహే యజ్ఞం అంటారు. వాల్మీకి మహర్షి లంకానగరంకి వెళ్ళి చూస్తే ఎక్కడా వేద మంత్రాలు వినిపిస్తూనే ఉంటాయిటండి, ఎక్కడా కూడా వైదిక ప్రక్రియలు సాగుతూనే ఉంటాయిటండి. అలాంటి వైదిక ప్రవృత్తి కలిగిన రాక్షసులని వైదిక విశ్వాసం నుంచి తప్పించి నాస్తికులుగా చేస్తే గాని వాళ్ళని శిక్షించడానికి అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల కపటావతారము బౌద్ధావతారము. ఈ బుద్ధుడు అనేటువంటి వాడు రాక్షస సంహారం కోసం పైకి తీయగా మాట్లాడుతూ లోపల వారిని ధర్మం నుంచి దూరం చేసి రాక్షస ప్రకృతి కలవారు కాబట్టి వారిని నశింపచేశాడు. ఇంత పరమార్థాన్ని చెప్తారండి ఈ పాసురంలో. ఇది చారువాక మతం అంటారు, లోకాయత మతం అంటారు. ఈ 2 పేర్లు ఒక్కదానికే. ఏది? బౌద్ధంలో అన్నమాట. అందులో 4 రకాలు ఉన్నాయనుకోండి. బౌద్ధంలో ఆ శాఖ, హీనయానం, మహాయానం, ఇలాగా శాఖోపశాఖలు ఉన్నా కూడా పైకి అందంగా మాటలు చెప్తారు. అహింస పరమో ధర్మ, హింస చెయ్యకూడదు. నిజంగా లోకానికి కావాల్సిందే అది కదండి. అద్భుతమైన ధర్మం చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. కానీ ఈ ధర్మాన్ని వేదంలో పశుయాగంలో చేసే హింసతోటి లింక్ చేస్తారు. ధర్మాన్ని అధర్మంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అన్నమాట. అలాంటి నాస్తికవాదాన్ని పెంచేటువంటి బుద్ధావతారంగా ఉన్నటువంటి ఒక కథని ఇక్కడ మనకి, ఒక అవతార కథని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. కళ్ళ వేడత్తై ప్రతిపదార్థం కపట వేషాన్ని కొండుపోయి తీసుకుని, అంటే ఒక దొంగ వేషాన్ని వేసుకున్నాడు. నిజంగా ఆయన నాస్తికుడు కాదు, కానీ నాస్తికవాదిగా వేషాన్ని వేసుకున్నాడు బుద్ధుడు. పురం పక్కవారు ఆ త్రిపురాలని, త్రిపురాసురులు అని మనం ఒక వృత్తాంతం చెప్పుకుంటాం కదండి. ఈ పాసురంలో మనకి త్రిపురాసుర వైభవాన్ని అంతటినీ చెప్తారు. మనందరం 1-2 సార్లు చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ పూర్వం. త్రిపురాసురులు అంటే 3 రాక్షసులండి. వాడు విద్యున్మాలి. మొదటి వాడేమో విద్యున్మాలి, రెండవ వాడేమో తారకాక్షుడు, మూడవ వాడేమో కమలాక్షుడు. తారకాక్షుడు, కమలాక్షుడు, వీళ్ళ 3 తారకుని పుత్రులండి. తారకాసురుడి యొక్క కొడుకులు.
వీళ్ళు దేవతలతో యుద్ధం చేసినప్పుడు తారకాసుర సంహారం జరిగింది కదండి. వాళ్ళ నాన్నగారు పోయారే అని చెప్పి ఆ దుఃఖంతో బ్రహ్మని గురించి తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేస్తే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఈ దేవతలకి ఇదో గుణం ఉందండి, ఎవ్వడు తపస్సు చేసినా ప్రత్యక్షం అవుతారు, ఎవ్వరు వరాలు అడిగినా ఇచ్చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాటి నుంచి ఎలాగ తప్పించుకోవాలా అని గిలగిలగిల్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ లక్షణం ఒకటే అన్నమాట. అందువల్ల ఆయన బ్రహ్మని గురించి తపస్సు చేసేవాడికి ప్రత్యక్షం ఏం కావాలి అన్నాడు. వాళ్ళు కోరినటువంటి కోరిక అంటే బ్రహ్మ అన్నాడు, అది అసాధ్యం నాయనా, మరణం అనేది లేకుండా, పుట్టుక అనేది ఉన్న చోట రెండో పదం మరణం, కాబట్టి చావు లేకుండా ఉండదు అన్నాడు. అంటే ఒక పని చేయండి, మాకు 3 పట్టణాలని ఇమ్మని అడిగారు వాళ్ళు. ఆ పట్టణాలు ఎలాగా, ఆ 3 పురాలు, త్రిపురాలు. ఆ త్రిపురాలని వాళ్ళు ఎలా చేసుకున్నారు, ఒకదాన్నేమో ఒక రథంలాగా అనమాట, ఒకదాన్నేమో బంగారంతో చేసుకున్నారు, ఒకదాన్ని వెండితో చేసుకున్నారు, ఒకదాన్ని ఇనుముతో చేసుకున్నారు. అలాగ 3 పురాలని నిర్మించారు. ఇంకా వరం ఇచ్చేసా కదా ఏం చెయ్యాలి అని ఈయన చిన్న మెలిక పెట్టాడు. అందులో చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఆలోచనలు. ఏమయ్యాడు, మీరు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు మీరు కామగమనంతో ఇష్టం వచ్చిన చోటకి వెళ్ళొచ్చు, చేయొచ్చు. 3 ఒక చోటకి చేరారా భస్మం అయిపోతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 3 ఒక చోట కలవకూడదు అని పెట్టాడనమాట. సరే అయితే ఒకళ్ళ కలవంలండి, మాకు తెలిసింది కదా అనుకున్నారు. భస్మాసురుణ్ణి చూడండి, నీ నెత్తి మీద నువ్వు చేపెట్టుకుంటే పోవు, మరి భస్మాసురుడు వృత్తాంత నాకు తెలుసు కదా ఎందుకు పెట్టుకుంటాను అనుకుంటే మోహిని వేషంలో వచ్చాడు, డాన్స్ భంగిమలో తన నెత్తిని చేట్టుకుంటే వాడు పెట్టుకున్నాడు. ఎక్కడికక్కడ ఆపదలు వస్తూ ఉంటేనే వాటికి ఏదో 100 ఆపదలు వస్తే 1,000,000 ఉపాయాలు ఉంటాయి, అనంత 1,000,000 ఉపాయాలు ఉంటాయి అని సామెత చెప్పినట్లుగా మీరు 3 కలిసారా బలహీనులైపోతారు, పురాలు దగ్ధం అయిపోతాయి అని చెప్పాడు. సరే అన్నారు. పసిడి, వెండి, ఇనుము ఈ 3తోటి 3 పురాలు చేయించుకున్నాడు అన్నమాట. అప్పుడు తారకాక్షుడి కుమారుడు ఉన్నాడు, అంటే రెండో కొడుకు అనమాట. తారకాక్షుడి కుమారుడు హరి అనేవాడు. వాడేం చేశాడు ఎంత తెలియవాడు, మనవడు అనమాట, 3వ తరం. వాడు శ్రీమన్నారాయణుని గురించి ఒకసారి తపస్సు చేశాడు. సరే ఎంత బాగా చేసేవారో, ఎంత నిష్ఠతో చేసేవారో, రాకుండా ఉండలేనంత నిష్ఠ. సరే హరి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఏం కావాలి అన్నాడు. అంటే మా వాళ్ళల్లో ఎవరు పోయినా సరే వాళ్ళ శరీరాలు నీటితో తడిపితే వాళ్ళల్లోంచి 10 మంది వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు పుట్టాలి. ఎంత భయంకరమైన కోరిక కోరాడో చూడండి. ఒక్కడు పోతేట వాడి దేహాన్ని నీళ్లలో తడిపితేట అలాంటి వాళ్ళు 10 మంది పుట్టేలాగా వరం అడిగాడండి. అడిగేటప్పటికి సరే అయితేనే వరం ఇచ్చేశాడు ఈయన. 10 మందిగా చేయగలిగినటువంటి ప్రభావంతో అది జలయుతమైన కూపాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా నిర్మించుకొని నగరాలన్నీ నిర్మించుకుంటే విష్ణువు సరే అలాగే మీ ఇష్టం అన్నాడు. ఇంకా వీళ్ళు త్రిపురాసురులు 3 లోకాల్లో తిరుగుతున్నారు. స్వేచ్ఛాగమనం ఉంది కదండి, కామగమనము. ఎక్కడ కడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి టప్మని వాలిపోవడం. పూర్వం పర్వతాలకు ఉండేది ఈ శక్తి అని చెప్పుకున్నాం పురాణాల్లో. ఒక కొండ బయలుదేరి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి టప్మని ఒక నగరం మీద వాలింది అనుకోండి, ఏ బాంబులు అక్కర్లేదు, అయిపోతుంది ఆ పట్టణం అయిపోతుంది అన్నమాట. అలా వీళ్ళు కూడా ఈ పురాలను తీసుకుని కామ గమనంతో దేవతలు సదనాలం లేదు, భూలోకవాసులు సదనాలం లేదు, ఏ భేదం లేకుండా అందరివి కూడా నాశనం చేసేస్తున్నారు. అందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మతో చెప్పారు. బ్రహ్మతో చెప్పేటప్పటికి ఆయన ఒక అందమైన మాట అన్నాడు. విషవృక్షోపి సంవృత్య స్వయం చేతుం అసాంప్రతం. మనం వేసింది విషం చెట్టు అయినా సరే మన చేతులతో నరకలేం. అంటే వాడు మన పిల్లాడు ఒకడున్నాడు, వాడు చెడ్డగా ఉన్నాడని తెలిసినా కూడా వాడిని ఏం చేయలేం, ఎందుకంటే ఆ బంధం అడ్డు వస్తుంది అక్కడ. అలాగా నేనేమి చేయలేను,
అని శివుణ్ణి అడుగుదాం రండి అని పరమశివుని సన్నిధికి వెళ్ళారు బ్రహ్మతో కలిసి అన్నమాట. అంటే వెంటనే శివుడు ఏమన్నాడు, ఆ వాళ్ళని చంపడం నాకు శక్తి కాదు, మీకు నా తేజస్సులో సగం ఇస్తాను దేవతలారా, మీరే ఆ పని చెయ్యండి అన్నారనమాట. అంటే బ్రహ్మాదులు మేమే నీకు శక్తిని ఇస్తాము నాయనా, అందువల్ల నువ్వే ఆ పని ఏదో చేసి పెట్టు అని అన్నారు అని. అలా అన్నప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఒక అందమైనటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది అని. ఏం ప్రయత్నం జరిగింది? ఈ ఒక దివ్యమైనటువంటి రథాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అని. ఆ దివ్యమైనటువంటి రథముతోటి అక్కడ వారిని భూమిని రథానిగా చేసుకుని ఈశ్వరుడు శ్రీమన్నారాయణుని అంబుగా చాపముగా మార్చుకొని తాను ఆ చాపంలో విష్ణుమూర్తి అంతరాత్మగా ఉండి, ఆ పరమశివ ఇప్పుడు నువ్వు కొట్టగలవు కొట్టు అంటే వారిని నశింపచేశాడు. వాళ్ళ దురదృష్టం కొద్దీ ఒక్క చోటికి రావడం, ఒకేసారి తగలబడిపోవడం జరిగింది అని ఒక పెద్ద వృత్తాంతం ఉందండి. ఈ త్రిపురాసుర సంహారము అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి వృత్తాంతం. ఆ వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ మనకి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అందంగా చెప్తున్నారనమాట. కళ్ళవేడత్తై కొండుపోయి కపట వేషాన్ని వేసుకుని వెళ్ళి పురం పక్కవారం ఆ పురాలలో ప్రవేశించి, ఏదో ప్రవేశించడం కూడా ఒక పద్ధతి ఉంటుందండి. మామూలుగా ఎవరింట్లోకి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తే ధైర్యంగా వెడతారు, దొంగలు ప్రవేశిస్తే భయపడుతూ వెడతారు, ఇంకేదైనా భావాలు ఉన్న వాళ్ళైతే సంకోచంగా వెడతారు. కాబట్టి ప్రవేశంలో కూడా రకరకాల అనుభవాలు ఉంటాయి. కలందు ఆ రాక్షసులతో కలిసిపోయి అసురరై ఉళ్ళం వేదం చేయదిట్టు, భేదాన్ని కలిగించాడు. మనకి సామధాన భేద దండోపాయాలని 4 ఉన్నాయి. భేదోపాయం అంటే వాళ్లలో వాళ్ళకే గొడవలు వచ్చేలాగా పెట్టడము అనేటువంటిది అనమాట. వైదిక శ్రద్ధని పోగొట్టి ఉయిరుండ వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసిన ఉపాయములను ఇన్ని బౌద్ధావతార ఉపాయాలన్నీ భలే ఉన్నాయ్యా అని ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్, నీర్ వెళ్లం సుడయ్యానం, గంగాజల ప్రవాహాన్ని జటలో కలిగినటువంటి రుద్రుడు. ఆయన పేరు ఎంత అందంగా పెట్టారో చూడండి. వెళ్ల నీరు చెడయ్యానం అంటే తెల్లని నీరు జడలో కలిగినటువంటి శివుడు అంటే గంగని ధరించినటువంటి వాడు అని అర్థం అన్నమాట. అందమైన పేరు. వెళ్ల నీరు చెడయ్యానం నిన్నడై వేరలామై నీ యందు నీకు శరీరముగా ఉండి. ఎంత గొప్పవాడువయ్యా, ఏం ప్లాన్ వేశావు! ఆ బాణంలోనూ ఆ పరమశివునిలోనూ కూడా నువ్వు అంతర్యామిగా ప్రవేశించి విళంగ నిన్నదం ప్రకాశిస్తున్నది ఉళ్ళకుడైందు నా హృదయము యొక్క లోపల ప్రవేశించి ఎన్ను ఇరై ఉరికి నా ఆత్మని కరిగించి ఉండం నశింపచేస్తోంది అని బౌద్ధ అవతారాన్ని, ఆ ప్రసంగాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు. మనకి దశావతారాల్లో బలరామావతారం మనకి చెప్పుకోలేదు. రామశ్చ రామ అంటే పరశురాముడు, రామశ్చ అంటే శ్రీరాముడు, రామశ్చ అంటే బలరాముడు. మన సిద్ధాంతంలో బుద్ధావతారాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకోం. ఎందువల్ల? ఇది వైదిక సంప్రదాయం కాబట్టి. వ్యక్తుల యందు దోషాలు, మతాల యందు దోషాలు కాదు. వేదాన్ని నమ్మిన వాళ్ళందరూ మనకి పరమ ప్రామాణికులే. బౌద్ధ మతం వేదం లేదు అందు కాబట్టి వైదిక భావం విశ్వాసం లేని వాళ్ళని మనము తీసుకోము అనేటువంటిది. ఆ ప్లేస్ లో బలరామ అవతారాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. అంటే త్రిపురాలలో ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు వేదోక్త కర్మల్ని చక్కగా అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ, ఈ అనుష్ఠానం చేసుకున్నందుకు ప్రవర్తన మంచి సాత్విక ప్రవర్తన ఉండాలా? అబ్బే, అనుష్ఠానం వేరు, చెప్పేవన్నీ వేరు, చేసేవన్నీ వేరు అని సామెతలు ఉన్నాయి చూడండి. అలాగా
నోటితో వేదాన్ని చెప్తూనే చేసే పనుల్లో సత్పురుషులని బాధించడము అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవర్తింపచేశారు. వాళ్ళని చంపితే బ్రహ్మహత్య వస్తుంది అని చెప్పి నువ్వేం చేసావు? ఈ బ్రహ్మహత్య పాపం ఈశ్వరుడు మనకి బదరీ దగ్గర బ్రహ్మ కపాలం, రుద్రప్రయాగ, కర్ణప్రయాగ, దేవప్రయాగ ఇత్యాది వైశిష్ట్యాలు ఆ కథలన్నీ చెప్పుకుంటాం కదా అక్కడ. అలాగా వేద మార్గ ప్రవర్తకుడివి నువ్వు. అలాంటి వాడివి బుద్ధ వేషం వేసుకున్నావా? వేదాన్ని విశ్వసించిన నువ్వు నాస్తికత్వాన్ని అవలంబించావా? వాళ్లల్లో వాడిగా కలిసిపోయావా? అబే ఎందుకు ఇవన్నీ అని ఎదురు ప్రశ్నలు వేసేటండి. దీనికి ఉదాహరణగా రామాయణంలో జాబాలి చరిత్రను తీసుకొస్తారన్నమాట. అది సమన్వయిస్తారు ఇక్కడ. అంత నాస్తిక మతాలని అంత అభివృద్ధి చేసి నువ్వు ఆ వైదిక శ్రద్ధను పోగొడితే అప్పుడు వాళ్లలో పాపం ప్రవేశిస్తే అప్పుడు పాపిష్టులను చంపడం తేలిక కాబట్టి చంపాడు. అంటే చంపడానికి అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించుకుని రుద్రుడికి అంతర్యామిగా ఉండి ఆ రక్షించిన విధాన్ని చూస్తే నా మనస్సు కరిగిపోతోంది. ఏమి అద్భుతమైనటువంటి సంహారం అండి! భూమి రథమా? మేరు పర్వతం ధనుస్స, బంగారు పర్వతాన్ని ధనుస్సుగా చేశాడా? విష్ణువు బాణమా? అందులో స్వామి వచ్చి తన యొక్క శక్తిని బాణంలో ప్రవేశింప చేశాడా? రుద్రుడు ఆ బాణాన్ని ప్రయోగించాడా? ఈ విశేషాన్నంతటినీ కూడా ఇవాల్టి పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. 4వ పాటు 341వ పేజీ, 341వ పేజీ. బౌద్ధావతార వృత్తాంతం మిగవం వెన్నైనలియా నిన్నది ఎంగిరార్. అయ్యో, నీకు ఇష్టం లేకపోయినా వైదికుడవైనా రాక్షస సంహారం కోసం నాస్తికుడుగా కూడా పుట్టడానికి సిద్ధపడ్డావా? అయ్యయ్యో తండ్రి, నీ మూల సిద్ధాంతాన్నే మార్చుకునేంత సౌలభ్యమా నీలో? అనుకూల విషయத்தில் களவு సొల్లెత్తు. అనుకూల విషయం అంటే కృష్ణుడు, దొంగ వేషాలు, అలా అనుకూల విషయం. ఇక్కడ ప్రతికూల విషయத்தில், ప్రతికూల విషయం ఏమిటి? ధర్మ దర్శనం ఉంది కదా, దానిలో నాశనాన్ని కలిగించి నాస్తికవాదాన్ని ప్రేరేపించడము. ఇది ప్రతికూల విషయத்தில். కళవు మోసము కన్న పడిచొల్లుగిరదు, చేసినటువంటి మోసము చేసినటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కళ్ళ వేళత్తై కొండు యదాహి చోర సహ తదాహి బుద్ధ ఎంగిరపడియే. రామాయణంలో సాక్షాత్ అయోధ్యాకాండలో జాబాలిని గురించి రామచంద్రుడు పలికిన మాట అండి. ఏమిటన్నాడు ఆయన? యదాహి చోర సహ తదాహి బుద్ధ తదాగతం నాస్తికమత్ర విద్ధి. దొంగ ఎలాగైతే దొంగ వేషాలతోటి తన పని చేసుకుంటాడో అలాగా దొంగ వేషాన్ని ఆపాదించుకున్న అవతారం బుద్ధ అవతారం తప్ప నిజంగా నాస్తిక మతము కాదు. వైదికుడు నాస్తికుడుగా వేషం వేసుకొచ్చినటువంటి మతం. ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టాలి, ఇదే సమాధానం ఈ అవతారానికి. ఎందువల్లంటే మోసాన్ని మోసంతోటే జయించాలి, వజ్రాన్ని వజ్రంతోటే భేదించాలి. అలాగా ఈ మాట ఎవరన్నా అండి? జాబాలిం ప్రతి రామహం. రాముడు జాబాలితో అంటాడు. వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ వృత్తాంతం. అది తస్మాద్ది యః సంఖ్యతమః ప్రజానాం నాస్తిరే నాభిముఖో బుధస్యాత్. నిజంగా ఆయన నాస్తికుడు కాదండి. ప్రజలకు ధర్మాన్ని అందించడం కోసమని రాముణ్ణి ఆ చిత్రకూటం నుంచి వెనక్కి మరలించడం కోసం, పోనీ ఇలా మాట్లాడితే తిరిగి వస్తాడేమో అని లేని నాస్తిక భావాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుని మాట్లాడినటువంటి మతం జాబాలి మతము అని అంటారు. అందువల్లే ఆ వేసిన ప్రశ్నలు కూడా చమత్కారంగా ఉంటాయి. ఏమిటయ్యా, మన వాళ్ళు అంటుంటారు చూడండి, ఏమిటండి తద్దినాలు ఇక్కడ పెడితే అక్కడ వాడి కడుపు నిండుతుందా?
ఎదురుకుండా ఆయన గుటుకు గుటుకు ఈయన తినేస్తుంటే అక్కడ ఆయన కడుపు నిండడం ఏంటండి అని అంటే స్వామివారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు. ఏదో ఉంటుంది ఆ వ్యక్తిలో అని అర్థం అన్నమాట. అలాంటి రూపాన్ని ధరించి ఇవన్ సొన్నదుక్కు మేల్పడ అర్థమిల్లయ్యన్ను, అసలు ఈయన చెప్పిన దానికంటే మించిన అర్థాలు లేవండి అనుకుంటారు విన్నవాళ్ళు, అంత చమత్కారంగా. అందుకనే ఆ వాదానికి ఏమని పేరు? చారు వాక, తీయగా మాట్లాడడం. చారు అంటే మనం పోసుకునే చారు అనేది తెలుగు, చారు అంటే అందమైన అని అర్థం. చారు లత అంటే అందమైన తీగ అని. దురదృష్టం కొద్దీ సగం సగం పేర్లు పెట్టి పిలుస్తుంటారు అనుకోండి. ఓ చారు ఓ చారు ఓ చారు అంటే వెంటనే ఏడిపించేవాళ్ళు ఓ పప్పు ఓ పులుసు అంటూ పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో వాళ్ళనే అని బాబా ఇలా ఎందుకు పెట్టారా అని ఏడ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు నిజంగా. అందువల్ల ఇంతకీ అర్థం తెలియకపోతే ఇలాంటి అపార్థాలే వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్ సొన్నదుప్పు మేల్పడ అర్థం ఇల్లయ్యండ్రు, ఈయన చెప్పిన దానికంటే గొప్ప వాక్యం లేదండి చరిత్రలో అని నమ్మేలాగా కేటార్ నంజిలై తేరుంపడిగిరే, వినేవాళ్ల యొక్క మనస్సులో నిశ్చయ జ్ఞానం కలిగేలాగా వడవయ్యిట్టు మయక్కిన పడి. అందం మాట రెండు అందాలు కలుస్తాయి. ఆ చెప్పే భంగిమ, ఆ నోరు తెరిచే విధం, ఆ కళ్ళెగరేసే పద్ధతి, అది హృదయాన్ని ఆకర్షించుకునేంత అందంగా చెప్పడం రూపవైభవం. విషయాన్ని మనస్సుకు నచ్చేలాగా. దీనికి ఏముంది చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, ఇంకో రకం ఉందా అన్నారనుకోండి, నిజమే కదా దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తాం అనిపించేలాంటి సమన్వయాన్ని చెప్పడం అన్నమాట. పోయి వెళ్ళాటండి, బుద్ధుడు వేషం వేసుకుని వెళ్ళాడు. ఎలా వెళ్ళాడు? పోయి వెళ్ళాడు. వెళ్ళాడంటే ఎలా వెళ్ళాడు? అదా వధు కాలుకు ఉట్పట్ల క్షుద్ర పదార్థంగా నోపడగిరదు. కాలి కింద చూడండి, వీళ్ళందరూ కూడా కాళ్ళ కింద ఏవైనా పడిపోయి చీమలు అవి పోతాయేమో అని చేతిలో ఒక మెత్తటిది చీపురు లాంటి పదార్థాన్ని, మెత్తగా ఉంటుంది, ఒక దాన్ని తీసుకుని ఆ ముందు భాగం ఇలా ఊడ్చుకుంటూ ఆ ఊడ్చిన చోట అడుగులు వేస్తూ వెళుతూ ఉంటారు. ఎందుకని? కాళ్ళకు ఉள்పట్ట క్షుద్ర పదార్థంగా నోపడుగిరదు, కాళ్ళ కింద ఏమైనా పడ్డాయంటే అయిపోతాయి అనేటువంటి భావంతో. ఎన్ను భయంతో తప్పో ఎక్క వడి ఇట్టుకొండు పోనపడి అంత జాగ్రత్తగా వెళ్ళాటండి. అసలు ఆ మూర్తి వస్తుంటేనే అమ్మో ఎంత శ్రద్ధో, ఎంత జాగ్రత్తగా నడుస్తున్నాడో, నిజంగా అహింస పరం ధర్మము అనేటువంటిది ఎలా చేస్తూ చూపిస్తూ వస్తున్నాడో. పరహింస పన్నలా కాదు, ఇతర హింస చేయకూడదు. నిషిద్ధ ద్రవ్య సేవై పన్నలా కాదు, నిషిద్ధ ద్రవ్యాలు సేవించకూడదు. కృత్రిమ భాషణం పన్నక్కడ వదన్రు, కృత్రిమంగా పైకి అబద్ధాలని నిజాలుగా భ్రమించేలా చెప్పకూడదు. ముగప్పిల్ நின்று விஷய பிராவண்யமாகாது என்ற போலே சில சொல்லுவர்களாயித்து அவை எல்லாம் తొత్తుంబడికి ఈడాగ పోనపడి. ఇలాగా ఎవరెవరైతే ఏ ఏ ధర్మాలను చెప్తారో వాటన్నిటినీ తాను త్రికరణ శుద్ధిగా పాటిస్తున్నంత జాగ్రత్తగా దారి చేసుకుంటూ అడుగులు వేసుకుంటూ అవతల వాళ్ళకి నమ్మక కలిగేలాగా వెళ్ళాటను. అవి ఎల్లాం తొత్తుంబడి కీడాన పోనపడి పెరుమాళ్ళు వనత్తు కెజందరుల ఎన్ను పురప్పడా. ఇదిగో దీనికి ఉదాహరణగా ఈ భగవంతుని యొక్క బౌద్ధావతారం రామావతారంలో జాబాలి వృత్తాంతాన్ని గుర్తుకు చేస్తుంది అని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. జాబాలి కన్ మీండు పుగురంబడి కీడాగా చిలవత్తై చొల్ల. ఎలాగైనా సరే రాముడిని వెనక్కి తీసుకురావాలి. ఎవరు తీసుకెళ్ళరో గొప్ప చూద్దాం అని నేను తీసుకొస్తాను అని జాబాలి మహర్షి ముందుకు వచ్చాడండి. ఏమంటే అష్టమంత్రులు దశరథ చక్రవర్తి యొక్క సన్నిధిలో 8 మంది అష్టదిగ్గజాల లాంటి మంత్రులు ఉన్నారండి. వశిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలి అద కాశ్యప కాత్యాయన సుయజ్ఞశ్చ గౌతమో విజయస్తథ. 8 మంది మంత్రులు, వాళ్లలో ఒకడు. ఆయన ఎందుకు జాబాలి మతాన్ని చెప్తాడండి? ఒక్కొక్కసారి చూడండి, రామాయణంలో సీతమ్మ ఏం చేసింది? మంచిగా చెప్తే వినకపోతే మనస్సు కష్టపెట్టేలా చెప్తేనైనా విని తను తీసుకెళ్తాడేమో.
అని ఏమంది ఆవిడక్కడ? ఏమిటి కింత్వామన్యత వైదేహ పితామే మిథిలాధిప రామజామాతరం ప్రాప్య శ్రియం పురుష విగ్రహం. ఏమిటయ్యా, మా నాన్న నన్ను మగాడికే ఇచ్చి చేయలేదు, మగ రూపంలో వచ్చిన ఆడదానికి ఇచ్చి చేశాడా అంది. సీతమ్మ అనాల్సిన మాట అది. ఎందుకంటుంది అంటే, ఎలాగో అలాగా ఏ పని చేసైనా సరే అతని మనసుని ఒప్పించి తాను అతనితో వెళ్ళాలి. ఈ భావ ప్రాధాన్యంతో జాబాలి ఏదో ఒక నాస్తికవాదాన్ని మాట్లాడి ఎలాగైనా సరే రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావాలి అని చెప్పి వెళ్ళాడు. వెళితే జాబాలి కన్మీండు పుగురంబడికి ఈడాగ చిలవత్తై చొల్ల పెరుమాళ్ సివిట్కెండ్రు సెవయై పుదైత్. సివిట్కన్ను సెవయై పుదైత్. అబ్బబ్బబ్బ, నీ మాటలు వినలేను వినలేను వినలేనని 2 చెవులు మూసేసుకున్నట్టండి రామచంద్రుడు. నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివై ఉండి నాస్తిక మతాన్ని నాకు చెప్తున్నావా? నేను వినలేకపోతున్నాను. వారాయ్ ఎన్ మున్నే నిన్ను ధర్మ రుచి కులయంబడి కీడాగా నాస్తికవాదం పండువదే. చూడు, నా ముందు నిలిచి ఇలాంటి నాస్తికవాదాన్ని నువ్వు చేస్తావా? ఉన్నై వెరిక్కిరదన్ నిన్నని ఏం ప్రయోజనంలే. ఉన్నై కొండు కార్యంగా కొండ అయ్యరై ఎండ్రో వెరుపదు. నిన్ను మంత్రిగా పెట్టుకున్న మా నాన్నని అనాలి. అంతవరకు వెళ్ళాడు రామచంద్రుడు. అంటే ఆ జాబాలి పలికేటువంటి పలుకులని వినలేకపోయాడు అన్నమాట. ఎండ్రా అప్పుడు చివరికి చెప్పేదంతా అయిపోయిన తర్వాత జాబాలు అంటాడండి, నా ఎండ్రే నేర్ మీండెజందరుళి తిరు అభిషేకం పండి అరుళి. రామచంద్ర, నా మతం అది కాదయ్యా. నన్ను ఎలాగైనా సరే వెనక్కి తీసుకువెళ్ళి పట్టాభిషేకము చేసి శ్రీ భరతాళ్వాన్ కన్నిలే కన్న నీరై మాత్తిన వారే. భరతుడు ఎలా విలవిలలాడిపోయి దుఃఖిస్తున్నాడో ఆ భరతుని కంటి నీరు తుడవడానికి నేను వేసిన ప్లాన్ ఇది, అంతేగాని ఇది నిజంగా నా సిద్ధాంతం కాదు. కన్నిలే కన్న నీరై మాత్తిన వారే నాస్తిక నాగైత విరందు ఆస్తిక నాంబడి పారీర్యన్న. అందుకోసం నాస్తికమైన మాటలు మాట్లాడానంటే ఒక్కొక్క మాట పనిచేస్తుంది. కొంచెం కటువుగా మాట్లాడితే వాళ్ళకి స్పందించి ఆ పని చేస్తారేమో అని విసిరిన ఒక బాణమే గాని నిజంగా ఆయన అవ్వడవిలే ఇవనై. అప్పుడు రామచంద్రుడు అంటాడండి ఒక మాట, జాబాలి బ్రాహ్మణోత్తమ. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి అంటాడు. ఆశ్వాసయంతం భరతం జాబాలి బ్రాహ్మణోత్తమ ఉవాచ రామం ధర్మజ్ఞం ధర్మాపేతమిదం వచః. ఇది అయోధ్యాకాండే, అయోధ్యలో ఆ కాండలో అయోధ్యాకాండలో ఆయన చెప్పినటువంటిది రామచంద్రుడు స్వయంగా అంటున్నాడు. జాబాలి బ్రాహ్మణోత్తమ. నిజంగా జాబాలి నాస్తికవాదం కాదయ్యా, బ్రాహ్మణోత్తముడయ్యా. కార్యాన్ని సాధించడం కోసం ఒక రాయి విసిరి చూశాడు, ఒక ప్రయత్నం చేసి చూశాడు అంతే. బ్రహ్మ సంబంధి బ్రాహ్మణ. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటండి? వేదం. వేద సంబంధి బ్రాహ్మణ. బ్రాహ్మణుడు అంటేనే అర్థం అదండి, ఈ జాతులు ఈ కులాలు అని కాదు. బ్రహ్మ అణతి. బ్రహ్మ వేదాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, నిష్ఠాగరిష్ఠులై ఉండి. మరి ఎందుకండి అందరూ చదవకూడదన్నారు అనేటి ఆహార నియమాల పాలనలో తేడాలు వచ్చి నాలుకలు పలకడానికి శక్తిని కోల్పోయి అపశబ్దాలు వస్తే పాపాలు వస్తాయనే ఆహార నియమ సంబంధమైన పాపాల వల్ల వేదమాతకి అపచారం జరగకూడదు అని అందరూ చదవకూడదు. అది గురువు దగ్గర గురుముఖతగా నేర్చుకుంటే ఆ ఉదాత్తానుదాత్త స్వరాలతో చక్కగా గనక చెప్తే దాన్ని మించినటువంటిది ఆ బ్రాహ్మణత్వం అనేది ఇంకొకటి లేదు. బ్రాహ్మణనాగిరాన్ బ్రహ్మ సంబంధియానవనిరే అది ఉళ్ళదీవనుక్కే ఇరే ఇవ్వడవలే లోకాయత మతత్తై ఉపన్యాసత్తానొరువనిరే. అందుకని లోకాయత మతాన్ని అంటే జాబాలి మతాన్ని ఏమంటారు? లోకాయతము అంటే చారు వాకము, లోకమంతా మెచ్చుకునేలాగా అందంగా మాట్లాడినటువంటి. మనకి చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది కదండి. ఏదైనా మనం చెయ్యాలంటే కష్టపడతాం కానీ మానాలంటే ఏ కష్టం ఉండదు కదండి.
ఎందుకురా ఇవన్నీ మానేసి హాయిగా ఉన్న 4 రోజులు తినక అన్నాడు అనుకోండి, తప్పమని ఆ పూటే ఆ నియమం మానేసి మళ్ళీ భోగాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాం. టెంప్టేషన్ అనేటువంటిది అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగా అందుకోసమని జాబాలు చేశాడే తప్ప ఆయన నిజంగా నాస్తికుడు కాదు అనేటువంటి దాన్ని రామచంద్రుడు స్వయంగా భరతుడితో చెప్పినటువంటి అయోధ్యాకాండ రామాయణ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి చాలా చక్కగా ఉదహరిస్తున్నారు. పురం పుక్కవారం, ఇంకా పట్టణంలోకి ఎలా వెళ్ళారండి? ఊరై, నెక్స్ట్ పేజీ 344 ఫస్ట్ లైన్. ఊరై కిట్టిన పిన్పు పండిన నీతిగళై ఎల్లాం నినైతిరదు. అదావదు ఊళ్ళో ప్రవేశించేటప్పుడు ఒక బౌద్ధ మతానుయాయి ఎలా ప్రవేశిస్తాడో అలా ప్రవేశించాడు. ఎలాగా? అదావదు వైధ హింసయ్యం సామాన్య హింసయ్యోపాధియాక్క పుగుగిరవనాగయ్యాలే. ఈయన చేసేటువంటిది కపటం ఏమిటి? వైదికాన్ని సామాన్యంతో ముడిపెట్టి చెప్పేస్తున్నాడు. చూసారా ఇతరులని చంపచ్చా? అహింస కదా పరమధర్మము. మరి వేదాల్లో చూడండి, యాగాలు చేయమంటారు, ఏదో చేయమంటారు, జంతుహింస చేయమంటారు. అక్కడ మళ్ళీ దానికి వేరుగా దాని స్థానంలో ఇంకొకటి చేయడం, పిండితోటి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ లాంటిది చేయడం, పోగొట్టడం, అక్కడ 100 మార్గాలు ఉన్నాయి. కానీ అవేం చెప్పరు. దాన్ని దీనితో ముడిపెట్టి అందుకని సామాన్య హింసయోపాధియాక పొగగిరవనాగయ్యాలే పసుం పుల్లం శావమిదియాదే కూసియడి ఇట్టు పక్కపడి ఆ యజ్ఞయాగాదులలో జరిగే హింసని ఈ లౌకిక హింసతోటి ముడిపెట్టి, అంటే అంత నాటకాలు ఆడాడు బుద్ధుడిగా వచ్చి మతాన్ని ప్రచారం చేయడంలో. కలందు ఇవరగడిలే ఒరువనాయి పుక్కు నిండ్రు, కలిసిపోయాటండి వాళ్ళతోటి. వీళ్ళల్లో తాను ఒకటిగా కలిసిపోయి నిన్న ఈ వర్ధత్తై ఉపన్యసిత్తపడి ఈ అర్థాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. ఇంకా వాళ్ళందరికీ అవును కదా, నిజంగా మనలోకి వచ్చాడు, కొత్తగా వచ్చాడు, ఎన్ని సత్యాలు చెప్తున్నాడో ఏంటో, ఈ విషయాలను మొదటి నుంచి తెలుసుకోలేకపోయాం అన్నంత భావాన్ని కలగచేసి అసుర ప్రతిగళాన ఇవరుగళకు ఐవిధిక మతత్తై ఉపన్యసిత్తు, అవైదిక మతాన్ని వాళ్ళకి చెప్పి వైదిక శ్రద్ధయ్యి పోకి వేదమయందు విశ్వాసాన్ని తగ్గించి పోకినానాయిత్తు ఇవరుగళకు వైదిక శ్రద్ధయ్యుండో ఎన్నెల్. ఏమండి, రాక్షసులకు కూడా వేదం అంటే ఇష్టం అండి. అంటే అగ్నిహోత్రాశ్చ వేదాశ్చ రాక్షసానాం గృహే గృహే ఇరే. ఈయన హనుమ వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ అగ్నిహోత్రాశ్చ వేదాశ్చ రాక్షసానాం గృహే గృహే దయా సత్యంచ సౌజంచ రాక్షసానాం న విద్యతే. చేసేవేమో వైదిక ప్రక్రియలు, ఆచరించేవేమో రాక్షస గుణాలు. ఏది చేస్తున్నారో దానిని ఆచరణలోకి తీసుకురాలేదు వాళ్ళు. లేకపోతే రావణాసురుడు వంటి బ్రహ్మవేత్త ఎవడున్నాడండి? అద్భుతమైనటువంటి పరమశివుణ్ణి కూడా భక్తితోటి తనకి అనుకూలుడిగా చేసుకున్నటువంటి భాగవతోత్తముడు ఆచరణలో పరదార ఆశ్రయణము అనేటువంటిది ఒక్క చెడు. ఇన్ని కుండెడు పాలున్నా ఒక్క విషం బిందు వేస్తే పట్టదు. ఎన్ని చదివినా ఏం చేసినా కూడని గుణం ఒకటి ఉండేటప్పటికీ పోతుంది. లేకపోతే అసలు లంకానగరంలో ప్రతి ఇళ్లలో నుంచి వేదమే వినిపిస్తూ ఉండేదిటండి. ధర్మరి చుళ్ళైవయుండాగిలం కుల ఎందు పోంబడి మతి భేదంగళై పండినానా ఎత్తు. అందువల్ల వాళ్ళలో వాళ్ళకి భేదం, సామధాన భేదము. భేదం అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకి గొడవలు పెట్టేయడము అనేటువంటిది అనమాట. అలా చేసి ఆ మతాన్ని వ్యాపింప చేయడానికి పెద్ద ప్రయత్నం చేశాడు అని సగాన్ని చెప్పుకున్నాం. కళ్ళ వేడత్తై కొండపోయి పురం పుక్కవారం கலந்தசுரரை உள்ளம் வேதம் செய்திட்டு உயிருண்டவு பாயங்களும் வெள்ள நீர் சடையானும் நின்னிடை வேறலாமை விளங்க நின்னதும் உள்ளமுள் குடைந்து என் உயிரை உரிக்கு உண்ணுமே. தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ஜனிகமசிரோ யோகி பட்டார கோச்ச கோவிந்தம் கூரநாதேன சகுரு கேசேந்து சிந்தும் ஜதிந்திரம்
మారాదృద్యామనార్యో మమృదినిదే రామ పద్మాక్షనాదాం திருவருண்மால் சேன முதல் செடுகோ கண்ணாதமன் செய்தியக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாட வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்தம் வாமிதராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம் பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவழியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னின்று சேர்ந்தனவே नमोस्तु देवराजाय चतुर्ब्राह्मणिवासने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिवाळि तिरुवायुमळिप्पिळ्ळै माधववाழ்வாழம் மணவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும் படுவரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான் வைஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சத்சிஷ்யம் उडैवर्लुमाम्बजे श्रीमद् वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।